ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾಳೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ SSLC ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 2ಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ 1ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೀ ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಸುಮಾರಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಉಚಿತ ಶಬ್ದಕ ವಿಲೋಮ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಶಬ್ದದ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನುಚಿತ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ನ ಮೇಸೆ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೇಖಿಕಾ ಶಬ್ದಕ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಲೇಖಿಕಾ ಶಬ್ದದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲೇಖಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗಿರಣಾ ಶಬ್ದಕ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗಿರಾನಾ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೈ ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏಕೈಕ ಶಬ್ದ ಮೇ ಸಂಧಿ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೈಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ನ ವಚನ ಮೇಸೆ ನಿಮ್ನ ಲಿಖಿತ ಮೇಸೆ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಕಾ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇ. ಯಾವುದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಾರಮಾಸ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಹತೋ ಜಮೀನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೇಟಾ ಹೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಯಹತೋ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಲೇಟಾ ಹೇ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನುರೂಪತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ ದೀಪ್ ಅಂತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಕ ದೀಪ್ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಕ ಪತಾಕ. ಇನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಕಥಾ ಆದರೆ ಇಮಾನ್ದಾರೋಂ ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನಾ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ದಂಧೆ ಕಿ ಚಿಂತಾತಿ ರೋಬೋ ನಿಲ್ಕೋ ಸಾಧುರಾಮ್ ಕಿ ಚಿಂತಾತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೋಬೋ ನಿಲ್ಕೋ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೇಜರ್ ಕುಮಾರ್ ಆದರೆ ರಜ್ಜು ನೇತ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಜ್ಜು ನೇತ ಅನ್ನೋದು ಅಂಗದ್ ದೋರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ತುಂಬ ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೇಖಕ್ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಜಿ ಕೋ ಕ್ಯಾ ನಜರ್ ಆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚೆ ರಂಗದಾರ್ ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬ್ ನಜರ್ ಆಯಾ. ಇನ್ನು ಲೇಖಕ್ ಪಹನನೆ ಕೆ ಕಪಡೆ ಕಹಾ ದಬಾಕರ್ ಸೋಯೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರ್ಹಾನೆ. ಇನ್ನು ಸಮಯ ಕಿಸ್ಕಾ ದಿಯಾ ಹುआ ಅನುಪಮ ದನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಈಶಕ. ಯಶೋಧ ಕಿಸ್ಕಿ ಕಸಮ ಖಾತಿಯೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಧನಕಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆ 17ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಟ್ ಸೆ ಕ್ಯಾ सीख मिलती है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. बाजार में व्यापारी धोखा दे सकते हैं और खरीदारी करते समय जागरूक रहना चाहिए. इನ್ನು रोबोनिल सक्सेना के घर में क्या क्या काम करता था ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. नाश्ता कराना, मेहमानों के आने पर द्वार खोलना, बच्चों की कहानियाँ सुनाना, होमवर्क कराना, टाइपिंग का काम, कुत्ते को घुमाना. इನ್ನು मछली ने मकान बनाने के बारे में क्या सुझाव दिया ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. पेड़ से पत्तियाँ तोड़ लाना, पत्तियों को छप्पर पर जमा देना, जैसे मछली की पीठ पर पट्टियाँ है. इನ್ನು बचेंद्र पाल की शिक्षा के बारे में लिखी ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी, सिलाई करके पढ़ाई का काम जुटाया और संस्कृत में MA और BEd की शिक्षा प्राप्त की. इನ್ನು कवि के अनुसार समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, कल का काम आज ही करना, चित्त लगाकर काम करना, इष्ट बरದ್ರೆ ಸಾಕು. 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है. यशोदा हमेशा कृष्ण को ही डांटती है, बलराम पर कभी गुस्सा नहीं करती. 23ನೇ प्रश्ने, शनि एक सुंदर ग्रह है कैसे. शनि के चारों ओर वलय है जो स्पष्ट तथा विस्तृत है. ये वलय शनि के गले में सुंदर हार जैसे दिखते हैं. इन्हें टाइटन के बारे में लिखी ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है. इसका व्यास 5150 किलोमीटर है. हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है. ಆಮೇಲೆ इसकी सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है ಅಂತ ಬರೆಯಿದ್ರೆ ಸಾಕು. इन्हें नेक्स्ट प्रश्न इತ್ತು स्नेहितरे, सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन क्या है. सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता. इन्हें सलमान ने प्रकृति के बारे में क्या कहा. प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए. अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही हमारा दायित्व है. 3 मार्क्स क्वेश्चन के बरना
अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए. ಸೊ ಏನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ कलाम जी के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे. चूने पत्थर ईंट से बने पुराने घर में रहते थे. घर में सभी आवश्यक चीज़ें थी, ऐशो आराम वाली चीज़ें नहीं. पिता की सादगी का प्रभाव कलाम जी पर पड़ा ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए. घायल गिल्लू को कमरे में लाई, रुई से रक्त पूछकर पेंसिलिन का मरहम लगाई, अब एक बूंद पानी भी टपकाई. इन्हें इंटरनेट से होने वाले किन्हीं 3 लाभों के बारे में लिखी ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ चित्र वीडियो संदेश को कम समय कम खर्च में कहीं भी भेज सकते हैं. ई बैंकिंग द्वारा पैसों की लेन देन, घर बैठे बैठे खरीदारी, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विचार विनिमय, सोशल नेटवर्किंग द्वारा दुनिया का परिचय, आईटी क्षेत्र से रोजगारी, ई गवर्नेंस द्वारा पारदर्शी प्रशासन. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ के मानवीय व्यवहार ಅಥವಾ ಪರೋಪಕಾರ ಗುಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ मजदूरों के नेता थे, गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाते थे, बसंत की मदद करने के लिए छलनी खरीदते हैं और बसंत की चिकित्सा के लिए डॉक्टर को बुलवाते हैं. नेक्स्ट ಏನು ಕೇಳಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ चिकित्सा का खर्च देते हैं ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು 29, बाल शक्ति के बालक गांव को आदर्श गांव कैसे बनाते हैं. सो स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना, रोज़ 1 घंटा गांव की सफाई करना, कचरा डालने के लिए निश्चित जगह बनाना, सड़क के गड्ढे मिट्टी से ढांपना, पेड़ पौधे लगाना. इन्हें कवि ने मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कैसे करते ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. हरे भरे और सुंदर खेत थे, फल फूलों से वन उपवन सुशोभित है, अपार खनिज संपत्ति भरी है. 31, दिनकर जी ने आधुनिक मानव का परिचय कैसे किया है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. इट मीन्स भौतिक साधना का वर्णन ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाया है. जल विद्युत भाप और पवन का ताप नियंत्रण रखा है. नदी सागर पर्वत को लांघता है. ज्ञान विज्ञान का आगार है. गगन से पाताल तक जानकारी उसे है. इन्हें दोहा भावार्थ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. मुखिया मुख सो चाहिए खाना पाना को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक. इन्हें मुखिया की तुलना मुख के साथ की गई है. मुंह अकेला काम करता है, शरीर के सभी अंग तथा बुद्धि का भी विकास होता है. मुखिया को समाज के सभी अंगों के विकास के लिए काम करना चाहिए. इन्हें अनुवाद ಇದೆ. दोनों दोस्त जंगल से लौटकर और एक जगह मकान बना लिया. यह दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान था. ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಕಾಡಿನಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದರು. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ कर्नाटक राज्य की शिल्पकला और वास्तुकला का परिचय दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ पट्टदकल्लू की मंदिरों की मूर्तियाँ और शिल्पकला अद्भुत है. बेलूरू हलेबीडू सोमनाथपुर के मंदिरों की पत्थर सजीव है. इन्हें रामायण महाभारत पौराणिक कथाएं विचित्र है. श्रवण बेलगोल में गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है. विजयपुर के गोल गुंबज की मूर्ति विस्परिंग गैलरी है. मैसूर के राजमहल सेंट फिलोमिना चर्च जगन मोहन राजमहल